Let's all together from the bottom of our hearts just worship God. He's only worthy. His name above all names. His wonderful Savior, blessed Redeemer. He is a Redeemer to us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Good morning. Praise the Lord. Such a joy to be here in the house of God this morning. And we are in the new month, the glorious month of June. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord Almighty. He has been so good. He brought us this month with great joy and peace. Amen. And this month is a special month for us. It's a new season beginning for the God's Temple Church. Amen. And we are going to see the greater things what God has kept for us. It's going to happen, and you are the instrument in this place. Amen. Amen. Hallelujah. I would like to read a scripture. The scripture is from the Rhapsody. It says, Philippians chapter 2, verse 15 says, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation,
among whom you shine as a light in this world. Amen. Hallelujah. And in Isaiah it says like this: For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Amen. Hallelujah. You know, we are the light in this world because the glory of the Lord Jesus Christ residing in us, or his glory is in us. We are going to shine brighter and brighter day by day for his glory, and his glory is prevailing through us. Amen. We must remember this because God wants to do something beautiful in this God's Temple Church and through the God's Temple Church. In John 8:12 says, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Amen. We are that light carriers, and we have the light of life in us because of Jesus Christ. Hallelujah. Shall we all together pray in the Spirit for a few minutes and bless this service and bless the people who are joining with us this morning, and all of us will have special encounter with Jesus. Our life will never be the same again, and all those who hear the voice of from this place today, they all will be transformed and changed by the power of the Holy Ghost. Oh, Holy Ghost, thank you, thank you, thank you. Riba lahanto rebere ke sakalantoria, daraba hashondo lo sebenantoria, daraba katenese lamarantoria, dinaba sikelere rento rosha la bababa, shabana sikeleme rantoria la bababa, shabara hasia la banantorere bababa, la hadere rente rosha la baba, o shalahandere he, o shiki la mahando ho, o shabahatu maha, shire balandere sanade la bababa, shurahati lihisia malanto, o ribasu kuraba shantolo, o danasi kemere rente rosha, la bosunade resanke la mahasya, luderete ke sakele merasya la bando. Tanabasi que remehendo loshia, la luhasi que le merato, o rebasi que merahati la bantoria, la lula hashia la manahando rosa, la dureta que se kimerato, o de reshia ba la hando ho, da basi menene la hashia la bababa, o shabari hasi que le merato, o shiberese que lanto roshia, la luluhishi merantu, o tikata que tenesa mama mamara, rirahando lululuhusia, la luhuta que o raketi kama hasu o ridananta latta kono mashu la hudurisi malantono o dananta handa maha o shikiria la mantu rabaha o rirahatu mahatta la handere o ridanato lo hosia malanto o la ketriya la o shia la masu rababa o shamanda la sia malanto ro o rororo o rarante o riheshia. Holy Spirit, take charge in this place. O ribaba baba baba risha rababa o la ruri hiti handoro o risha malahasia la baba la radara tanadana hadure re ruba baba baba la shamanto rosia la reshamanturam sababa baba li sharandura sabananto lo surababa lucia masa trosia. Oh, hallelujah. Father God, we give you praise in the name of Jesus Christ. We are so blessed and happy to be in the house of God this morning, oh Lord. On this Communion Sunday, we have come with a great expectation in our heart. Lord Jesus, today is a special day in the lives of people, oh Lord. Oh, hallelujah. When we look at communion, when we remember what you have done for us on this day, Lord, every word that is so meaningful. And today your people are going to once again restore their health, restore their relationship. The joy of the Lord will fill their hearts, and they will be renewed the covenant what Jesus has made with them, oh Lord Jesus.
And they will never be the same. They will go out as a light and shine in this dark world. And they will bear the light in the dark world and bring those who are in the darkness of Father into the marvelous light of Jesus Christ. The glorious, the gospel of Jesus Christ will shine upon all the men. Their hearts will be changed, renewed, refreshed, and be added into the kingdom of God. We bless your holy name. Lord, your word says you have already blessed us with all the blessings for our life and godliness. And we receive every blessing in faith. Hallelujah. Faith is the key to receive, oh Father. And we receive it, all the blessings today. And today your word is coming with unction and power and ministering to every heart of Father. And prevailing in this place, prevailing in the hearts of all the men who hear the word of God. And their life is changed and transformed, elevated to the next level of glory, oh Father. Your people are going to rejoice over you, oh Father. Thank you for the sound mind of God in this place, oh Lord. Thank you for the angels that is ministering in this place, oh Lord. And thank you for the people who are on the way to come here. Let them come quickly and worship the living God in this place. Oh, we thank you, we bless you, we give all glory, honor, power to your name alone. You be exalted in this place, oh Jesus Christ. We love you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Worship team, take over. Hallelujah. Hallelujah. ఎంత అద్భుతమైన రోజు ఈ రోజు. దేవుడు ఎంతో మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యత కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆయన పేరు పెట్టి మనల్ని పిలిచాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆయన సొత్తుగా మనల్ని చేసుకున్నాడు. ఆయన సిల్వ రక్తం ద్వారా ఆయన బిడ్డలుగా మనల్ని చేసుకున్నాడు. ఇంక అంతకంటే గొప్ప భాగ్యం ఏముంది మనకు? ఎంతో మందికి లేని భాగ్యం దేవుడు మనకి ఈరోజు ఇచ్చాడు. ఆయన సన్నిధిలో ఉండడానికి, ఆరాధించడానికి. హల్లెలూయా. ఆయన స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. లెట్స్ గో. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. అందరం సంతోషంతో అన్ని పక్కన పెట్టి మన ఫోకస్ అంతా యేసయ్య పైన పెట్టి ఆయనను ఆరాధన చేద్దాం. ఆయనను ఆరాధిస్తే చాలు. ఆయనను ఆరాధిస్తే చాలు. సమస్తం మనకుంది. ఆయనకే సమస్త స్తుతి, మహిమ, ఘనత, ప్రభావం కలుగుతాయి. ఆల్ ద గ్లోరీ. అందరం సంతోషంతో చప్పట్లు కొడుతూ ఇంకా గొప్పగా దేవుని ఆరాధించేద్దాం. ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, స్తోత్రాలపన చేసేదా. ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, స్తోత్రాలపన చేసేదా. స్తోత్రము, 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 స్తోత్రము. ఆరాధన, 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 ఆరాధన. మనం కలిసి ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, స్తోత్రాలపన చేసేదాం. పాడదాం అందరం. ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా, స్తోత్రాలపన చేసేదాం. ఆయన నీవు ఆయన సొత్తని నిన్ను పిలిచిన దేవుడు. థాంక్ యూ జీసస్. మమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలిచావు యేసయ్య. చోజన్ పీపుల్ గా మమ్మల్ని చేసుకున్నావు తండ్రి. మీకే ఆరాధన. ప్రత్యేకపరిచావు అందరి నుంచి. హోలీ పీపుల్ గా, హోలీ జనరేషన్ గా నువ్వు మమ్మల్ని చేసావు తండ్రి. మీకే ఆరాధన. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రేస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ లార్డ్. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టి నన్ను పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. ప్రత్యేక పరచి కృపచేత నన్ను పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. చెబం. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టి నన్ను పిలిచిన
పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ప్రత్యేక పరచి కృపచేత నన్ను పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. స్తోత్రం స్తోత్రము 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 స్తోత్రము. ఆరాధన 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 యేసయ్యా ఆరాధన. ఓ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా స్తోత్రాలాపన చేసేదం. ఓ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా స్తోత్రాలాపన చేసేదం. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. ఎంత గొప్ప దేవుడు యేసయ్యా. మీ ఆశ్చర్యమైన వెలుగులోకి మమ్మల్ని నడిపించారు తండ్రి. ప్రతి చీకటి నుంచి అన్నిటి నుంచి తప్పించి పరిశుద్ధ జనంగా మమ్మల్ని పిలిచారు తండ్రి. మీకే వందనాలు తండ్రి. We are your children, we are your children. Thank you Jesus. ఆశ్చర్యమైన నీ వెలుగులోనికి పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ఏర్పరచబడిన పరిశుద్ధ జనముగా పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. ఆశ్చర్యమైన నీ వెలుగులోనికి పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము, ఏర్పరచబడిన పరిశుద్ధ జనముగా పిలిచిన తండ్రి స్తోత్రము. స్తోత్రం స్తోత్రము 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 స్తోత్రము. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఓ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా స్తోత్రాలాపన చేసేదం. చెప్తాం గట్టిగా. ఓ హల్లెలూయా ఓ హల్లెలూయా స్తోత్రాలాపన చేసేదం. స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రము. యేసయ్యా మీకే తండ్రి స్తోత్రము. అందరం చేతులెత్తి ఆరాధన 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 ఆరాధన. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. పేరు పెట్టి మనల్ని పిలిచిన దేవుడు, ఆయన సొత్తుగా మనం చేసుకున్న దేవుడు. ఈరోజు ఏ సిచ్యువేషన్ నిన్ను భయపడుతుందో నువ్వు భయపడదు. ఆయన నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచాడు, పరిశుద్ధ చిహ్నంగా చేశాడు, అన్నిటికీ పైగా నిన్ను ఉంచాడు. హల్లెలూయా. ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా, ఆయన బ్లడ్ ద్వారా దేవుడు ఈ సమస్తము ఆయనలో సమస్తం మనకున్నాయి. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయనే బలవంతుడు, ఆయన యుద్ధ వీరుడు. ఆయన ఆరాధన చేయడం అందరం కలిసి. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మన హృదయం నుంచి అవి పలుకుతూ ఆయన ఆరాధన చేయడం. Just worship God according to God He is. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. అందరూ స్క్రీన్ చూసి మీరు ఫస్ట్ టైం రాస్తే సెకండ్ టైం స్క్రీన్ చూసి పాట అందరం కలిసి.
జయ జయ యేసు రాజా, జయ యేసు రాజా. అందరం చప్పట్లు కొడుతూ సంతోషం. పంపిన వారాయనే మృతుడైన లాజరును మరణము నుండి లేపిన వారాయనే సేనా దయ్యమును సంద్రములోకి పంపిన వారాయనే మృతుడైన లాజరును మరణము నుండి లేపిన వారాయనే యెహోవా నాకు తోడుండగా భయమే చతమ చేయని లేదు. యెహోవా నాకు తోడుండగా నాకు దిగులే లేనే లేదు. జయ జయ యేసు రాజా, జయ యేసు రాజా, జయ జయ యేసు రాజా, జయ యేసు రాజా, జయ జయ యేసు రాజా, జయ యేసు రాజా, జయ జయ యేసు రాజా, జయ యేసు రాజా. నిన్ను నన్ను అమిలమైన రక్షణ ఇచ్చి నడిపించిన దేవుడు, ఆయన రక్తం ద్వారా ఆయన బిడ్డలుగా చేసిన దేవుడు, ఆయనకి ఆరాధన, ఆయనకి ఆరాధన.
అవునా కాదా? తెలుసు కదా ఈ స్టోరీ అందరికీ. ఆయన రక్షణలో కడ వరకు మనల్ని నిలిపిన దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏ సిచ్యువేషన్, ఫ్యూచర్ గురించా, జాబ్ గురించా, ఫైనాన్సెస్, ఏది దేనితో సంబంధం లేదు. ఆయన ప్రతిదీ తీసివేసి అత్యధికంగా నేను ఆశీర్వదించే దేవుడు. హల్లెలూయా. కోల్పోయినవన్నీ తిరిగి ఇచ్చే దేవుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయన మహిమోన్నతుడు, మహిమాన్వితుడు, సర్వజ్ఞాన సంపన్నుడు. ఆయనను మన హృదయం నుంచి మీరు లిరిక్స్ చూడండి, పాట రాకపోతే సెకండ్ సాంగ్ పాడండి. ప్రతిదీ మీ హార్ట్ నుంచి దేవునికి ఈరోజు మనం స్తుతి చెల్లిద్దాం. ఈరోజు గొప్ప అద్భుతాన్ని పొందుకుందాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ జీసస్. చప్పట్లు కొడదాం సంతోషంతో దేవుని సన్నిధిలో. ఆయన నిన్ను ప్రేమించిన దేవుడు, నిన్ను నడిపించిన దేవుడు, నీకు అందించి ఆరోగ్యంతో వచ్చిన దేవుడు. ఆయన కృపను బట్టి, ప్రేమను బట్టి, ఆ సర్వశక్తి మందునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం.
ఆరాధన చేసే కృపను మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. మా మధ్యలో మీరు ఉన్నందుకు వందనాలు. మా స్తుతుల పైన మీరు ఉన్నందుకు వందనాలు. మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని తాగుతున్నందుకు వందనాలు. ఒక గ్లోరీ నుంచి గ్లోరీలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నందుకు వందనాలు. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. You are the Redeemer. You are the Restorer. You are the Healer. Thank you for your grace. Thank you for your blood. You are shed for us. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఎబినేజర్ అయిన దేవుడు, ఎబినేజర్ అయిన దేవుడు, మనల్ని ఎల్ షుద్దాయ్ అయిన దేవుడు, ఎల్ రోయి అయిన దేవుడు, యెహోవా ఈరే అయిన దేవుడు, నిన్ను చూచుచున్న దేవుడు, నిన్ను నడిపిస్తున్న దేవుడు, కోల్పోయింది ప్రతిదీ తిరిగిచ్చే దేవుడు, నీ గమ్యాన్ని సెట్ చేసే దేవుడు, నీ ఫైనాన్సెస్ ని ఆయన అబండెన్స్ చేత నింపే దేవుడు, నీ యొక్క అనారోగ్యం స్వస్థ చేత నింపే దేవుడు, ఆయన కన్ను పాపగా నిన్ను చూసిన దేవుడు, ఆయన గొప్పగా ఆయన బిడ్డగా నేను గొప్పగా ఆశించే దేవుని ఆరాధన మా చేతులెత్తి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆయన సన్నిధిలో ఆత్మ దేవుడు నిన్ను నింపుతుండగా just worship Him. Just worship Him. Just praise His name. Just lift His name. Just exalt His name. Oh Jesus, thank you, Holy Spirit.
precious Oramana Galgarandria, Lagaragalagaragadalam, Brahmana Gashasera Galgaraduru, Ramanagalagaragadala, Gashasara Galgaraduru. Everyone starts speaking in tongues. Ligaramanagalagaragadala, Brahmana Gashasara Galgaraduru, Ligaramanagalagaragadala, Gashasara Galgaraduru, Ligaragalagaragadalam, Brahmana Gashasora Galgaraduru, Ligaramana Hashasara Galgaradria, Laka Prashasora Mana Galgaranduru, Regalagaragadala, Gashasera Galgaranduru, Liba Prashaka Saramana Galgaranduru, Lavaragalagadale, Ligaramanagalagaragadala, Gashasara Galgaranduru, Liba Ramana Galgaranduru, Lavaragalagadala, Gashase, Ligo Ramana Galgaranduru, Namanagalagadala, Gashasa, Laka Prashasora Mana Galgarandre, Liga Ramanagalagaragadala, Gashasara Galgaranduru, Libo Ramana Galgaranduru, Lavaragalagadala, Ramana Gashasa, Laka Taramana Hasura Balagaragadale, Liga Prashasura Mana Galgaranduru, Liga Ragalagadala, Barba Shaka Sakal Garanduru, Liba Ramana Hashasa Ragal Garanduru, Namanagalagadale, Liga Ragalagadala, Ragashasara Galgaranduru, Master Libere Menegal Kasa Ragal Garanduru, Liba Rabal Galgaranduru, Namanagalagadala, Arhashagal Garanduru, Namanagalagadale, Liga Rabal Galgaranduru, Namanagalagadala. Lagat Sabrabala Managal Garandre, Ligaragalagadala, Brahmana Gashasara Galgaranduru, Alham Prashase Regal Garanduru, Namanagalagadala, Lahat Sagaragalagadala, Revervachia, Liba Brahma Sarabala Galguruduru, Liga Prashaso, Remanagal Garandre, Ligaramanagalaguruduru, Namachika, Lazara Galguruduru, Legaragal Garunduru, Namanagalagadala, Lakas Sagaradara, Varvachagalo, Sekelgo, Regalka Parana Sambro, Ligaragal Garunduru, Ligaramanagalagaragadala, Ragashasara Galgarunduru, Lagarabasha Sakala Guru. Libam Brashu, Mahasarigal Garunduru, Aragasagal Garunduru, Namanagalagadala, Liga Brashu, Sorama, Galgarunduru, Namanagalagadala, Ligam Brashu, Regal Garunduru, Regal Saragal Garunduru, Namanagalagadala, Ramanagashu, Laham Brashu, Ramanagal Garundari, Ligarama Sere, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dear Lord Jesus, we thank you, we praise you, we worship you. ప్రియ ప్రభువైన యేసు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాము, మీకే కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. Thank you, Holy Spirit, that you are in the midst of us. పరిశుద్ధాత్ముడా, మీరు మా మధ్యలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. We humble ourselves before you. మీ ఎదుట మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటున్నాము. You are a loving God. మీరు ప్రేమించే దేవుడు. Your love endures forever. మీ ప్రేమ నిరంతరము నిలుచును. This morning we have come into this place. ఈ ఉదయ కాలంలో ఈ స్థలంలోనికి మేము వచ్చి ఉన్నాము. Let everyone be touched by the power of the Holy Spirit. ప్రతి ఒక్కరు పరిశుద్ధాత్మని తాకిడి చేత ముట్టబడుదురు గాక. Everyone who are here today, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, let their life be empowered in Jesus' name. వారి జీవితము బలపరచబడును గాక, శక్తివంతము చేయబడును గాక. Let them grow from glory to glory. వారు మహిమ నుండి అధిక మహిమకు ఎదుగుదురు గాక. Let them see promotion in their life in Jesus' name. యేసు నామములో వారి జీవితంలో వారు ఉన్నతిని చూచుదురు గాక. Every areas of their life వారి జీవితంలో ప్రతి విషయములోను will not be stagnant anymore in Jesus' ఏ name. మాత్రము కదలని పరిస్థితిగా ఇంకా ఏ మాత్రము ఉండదు. Let them grow వారి in Jesus' name. యేసు నామములో ఎదుగుదురు గాక. Everyone will live a victorious life. ప్రతి ఒక్కరు గెలుపొందిన జీవితమును జీవించుదురు గాక. Victorious life. గెలుపొందిన జీవితము. And I pray that, Lord, everyone here today and all those who are listening to this message, let everyone be grateful to God throughout their life. ప్రభువా, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, ఈ సందేశమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి జీవితాంతము ప్రభువుకు కృతజ్ఞులై ఉందురు గాక.
Thank you, Lord, for calling us. మమ్మల్ని పిలిచినందుకు మీకు Thank you, కృతజ్ఞతలు. Lord, for handpicked us. మమ్మల్ని మీ చేతితో ఎంపిక చేసుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. Thank you, thank you, thank you. మీకే కృతజ్ఞతలు. Holy Spirit, we acknowledge your presence here. పరిశుద్ధాత్ముడా, ఇక్కడ మీ సన్నిధిని మేము గుర్తిస్తున్నాం. We appreciate you, Holy Spirit. మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము పరిశుద్ధాత్ముడా. This morning our hearts and minds are open to receive the word. ఈ ఉదయ కాలంలో వాక్యమును పొందుకోవడానికి మా మనస్సు మా హృదయములు తెరచి ఉన్నవి. Speak to us from your word. మీ వాక్యము నుండి మాతో మాట్లాడండి. Give us instruction and guidance. మాకు ఉపదేశములు నడిపింపును దయచేయండి. Help us to live a life that is pleasing unto your God. మీకు ఇష్టంగా ఉండేటువంటి జీవితం జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి దేవా. We are ready to listen. మేము వినడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాం. And I pray that everyone who listen today, ఈ రోజు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ let them receive the word with gladness and joy. సంతోషముతోను ఆనందముతోను వారు ఆ వాక్యమును పొందుకొందురు గాక. As they put the word into their practice, వారు ఆ వాక్యమును అనుదినములో అనుసరణలో పెడుతూ ఉండగా they will live in dominion and rulership. వారు ఆధిపత్యములో పరిపాలించే స్థితిలో జీవించుదురుగాక. Thank you, Lord, for your love. మీ ప్రేమను బట్టి మీకు We కృతజ్ఞతలు give you దేవా. praise మీకే స్తుతి in చెల్లిస్తున్నాము Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. Amen. Please be seated. That I'm glad that you are here today. మీ పక్క వారితో చెప్పండి, నీవు ఇక్కడ ఉండడము నాకెంతో సంతోషము అని చెప్పండి. Are you really glad? మీరు నిజంగా సంతోషిస్తున్నారా? Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. The Lord Jesus is here in the midst of us. ప్రభు అయిన యేసు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు. And when Jesus is there, there will not be any lack at all. యేసు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమాత్రము కొదువ అనేది ఉండదు. There will be abundance in every areas of your life. మీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలోనూ సమృద్ధి ఉంటుంది. The peace of God and the joy of the Lord will take over. దేవుని సమాధానము, దేవుని సంతోషము మీ పైన అధిగమిస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today I'm going to talk to you about something very special, very important. ఈ రోజు నేను మీతో ఎంతో ప్రత్యేకమైనది, ఎంతో ముఖ్యమైన విషయముల గురించి And మాట్లాడబోతున్నాను. it may look like, oh, what is he saying? ఒకవేళ పాస్టర్ గారు ఏం చెబుతున్నారు అని మీకు అనిపించవచ్చు. But everything will be based on the word of God. కానీ సమస్తము కూడా దేవుని వాక్య ఆధారముగానే చెప్పబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. One of the things that I wanted to tell you now is we are not redeemed or delivered. ఒక విషయం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనము విమోచించబడిన వారము లేదా విడుదల చేయబడిన వారము కాము. And you may be wondering, what is it? అదేమిటని మీరు ఆశ్చర్యపోతుండవచ్చు. The Bible says బైబిల్ చెబుతుంది, the law of Moses was given to Israel. మోషే ధర్మశాస్త్రము ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడినదని బైబిల్ చెబుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Okay, let's read 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 కొరింథీయులకు 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. It says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. అందరం కలిసి తెలుగులో చదువుదాం. కాగా ఎవడైనను క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించెను, ఇదిగో క్రొత్తవాయెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when we say the new creation is not the redeemed or was not delivered from sin or Satan, many don't understand it. మనం ఎప్పుడైతే నూతన సృష్టి పాపము నుండి లేదా సాతాను నుండి విమోచింపబడలేదు, విడుదల చేయబడలేదు అనే మాట మనం ఎప్పుడైతే చెబుతామో అప్పుడు చాలా మందికి ఆ విషయం అర్థం కాదు. In Luke chapter 1 verse 68, లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 68వ వచనం. when we read that, it talk about redemption. మనం ఆ వాక్య భాగమును చదివినప్పుడు అది విమోచన గురించి మాట్లాడుతుంది. It says, blessed is the Lord God of Israel, for he has visited the redeemed his people. ప్రభు అయిన ఇశ్రాయేలు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి వారికి విమోచన కలుగజేసెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. So here, this verse is referred
to the Jews. ఈ వాక్యము యూదులకు సూచిస్తుంది. Maybe you need to change the background, please. Okay, the Jews were the ones that needed to be redeemed. ఒకానొకప్పుడు యూదులే విడుదల చేయబడవలసిన వారిగా ఉన్నారు. Because they were under the curse of the law. ఎందుకంటే వారు ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము క్రింద ఉన్నారు. So when Apostle Paul says, Christ has redeemed us from the curse of the law, అపోస్తలుడైన పౌలు మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విడుదల చేయబడ్డాం అనే మాట చెప్పినప్పుడు in Galatians chapter 3 verse 13, గలతీలకు 3వ అధ్యాయం 13వ వచనములో, okay, let's read that one. Galatians, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను. ఇందును గూర్చి వ్రాను మీద వేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉన్నది. Okay, read that again in Telugu. Everyone together. అందరం కలిసి చదువుదాం. ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను. ఇందును గూర్చి వ్రాను మీద వేలాడిన ప్రతి వాడును శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉన్నది. Christ has redeemed us క్రీస్తు from the curse of the law. క్రీస్తు మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించాడు. It's important not to be misled by Apostle Paul's generic use of the word us. మనము అని ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు వాడిన ఈ మాటను బట్టి మనము తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు. Apostle Paul was talking about Jews. అపోస్తలుడైన పౌలు యూదుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Because the law was not given to the Gentiles. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రము అన్యులకు ఇవ్వబడలేదు. Law was given to Jews. ధర్మశాస్త్రము యూదులకు ఇవ్వబడినది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So the Gentiles were not redeemed from the curse of the law. కాబట్టి అన్యులు ధర్మశాస్త్రము నుండి విడుదల చేయబడలేదు లేదా ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచింపబడలేదు. కానీ Because they were never under the law. ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు అసలు ధర్మశాస్త్రం క్రిందనే లేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The Gentiles were not redeemed from the curse of the law because they were never under the law. అన్ని జనులందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విడిపించబడలేదు. ఎందుకంటే వారు ఎన్నడూ కూడా ధర్మశాస్త్రము క్రింద లేరు కనుక. And that is why in Ephesians chapter 4 verse 17 and 18, ఎఫెసీయులకు 4వ అధ్యాయం 17-18 వచనములో the Gentiles are described as being alienated from God and strangers to the covenant of promise. ఆ కారణము చేతనే అన్ని జనులు దేవుని నుండి వేరుపరచబడిన వారిగా, పరదేశులుగా, దేవుని వాగ్దానము లేనటువంటి ప్రజలుగా ఇక్కడ మనకు చెబుతున్నారు. Shall we read it together? అందరం కలిసి This చదువుదాం. I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. అందరం కలిసి తెలుగులో చదువుదాం. కాబట్టి అన్ని జనులు నడుచుకొనున్నట్లు మీరిక మీదట. Okay, hold on. Are you here? Okay? Does the word of God makes any changes in your life? మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? దేవుని వాక్యం మీ జీవితంలో ఏదైనా మార్పు కలిగిస్తుందా? Okay. Do you want to be changed? మీరు మారాలని కోరుకుంటున్నారా? You have to read. మీరు ఖచ్చితంగా అలా కోరుకోవాలి. You have to open your mouth and must read. మీ నోరు తెరిచి తప్పకుండా చదవాలి. Okay, go ahead. Everyone. అందరూ కలిసి. కాబట్టి అన్ని జనులు నడుచుకున్నట్లు మీరిక మీదట నడుచుకునవలదని ప్రభువునందు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను. వారైతే అంధకారమైన మనస్సు కలవారై తమ హృదయ కాఠిన్యము వలన తమలోనున్న అజ్ఞానము చేత
దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరుపరచబడిన వారై తమ మనస్సుకు కలిగిన వ్యర్థతను అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నారు. So here, Apostle Paul is saying that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు చెబుతున్నాడు, మీరు ఇక మీదట అన్ని జనులు నడుచుకున్నట్లు మీరు నడుచుకొనకూడదు. వారి మనస్సుకు కలిగిన వ్యర్థతను బట్టి వారు నడుచుకొనుచున్నారు, మీరు అలా ఉండకూడదు అని అపోస్తలుడైన పౌలు చెబుతున్నాడు. And then he explains what is the state of the Gentiles. అన్ని జనుల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు. Okay? Now, it says, verse 18 says, having the understanding darkened. 18వ వచనంలో చెబుతుంది, వారైతే అంధకారమైన మనస్సు కలవారై. It's not that the natural faculty of the understanding is lost in man. సహజంగా మనిషికి అర్థం చేసుకునే స్వభావము అంధకారంలో ఉండిందని కాదు, కానీ nor the understanding in things natural and civil and which is quick enough, especially in things that are evil. ఏవైతే దుష్టునికి సంబంధించిన పనులున్నాయో సహజముగా మానవునికి ఇవ్వబడిన వివేచన, అర్థం చేసుకునేటువంటి సామర్థ్యము, దాని గురించి చెప్పడం లేదు. కానీ but in things spiritual it is very dark and ignorant. కానీ ఆత్మీయముగా వారి అర్థం చేసుకునే విధానం అనేది అంధకారము చేయబడినది, వ్యర్థత కలిగి ఉన్నది. And they cannot have the nature and perfections of God or his holiness and his righteousness. వారు ఏమాత్రము దేవుని పరిశుద్ధత అయినా, దేవుని నీతి అయినా, దేవుని యొక్క గుణగణాలైనా, దేవుని స్వభావమైనా కలిగి లేరు. They did not have any understanding of sin and the consequences of sin. పాపము గురించి లేదా పాపము యొక్క పరిణామాల గురించి ఏమాత్రము వివేచన వారికి లేదు. And they did not know anything about Christ, his person, his office and his work and salvation through Jesus Christ. క్రీస్తు గురించి, లేదంటే ఆయన పనిని గురించి, లేదా ఆయన పరిచర్య గురించి, లేదా రక్షణ క్రీస్తు ద్వారా వస్తుంది అనేటువంటి ఏ విషయాలు కూడా వారికి తెలియవు. They have no idea of the Holy Spirit and the work of the grace upon the soul. వారు పరిశుద్ధాత్మను గురించి వారికి ఏమాత్రము వివేచన లేదు. ఒక ఆత్మ మీద కృప ద్వారా జరిగేటువంటి పని ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాల గురించి వారికి ఏమాత్రము తెలియదు. They have no idea about the scripture. వాక్యముల గురించి, లేఖనముల గురించి వారికి ఏమాత్రము వివేచన, ఆలోచన కూడా లేదు. Because when Jesus was come into this earth, ఎందుకంటే యేసు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు the Old Testament was given to the Jews, not to the Gentiles. పాత నిబంధన యూదులకు ఇవ్వబడినది కానీ అన్యులకు కాదు. Amen. That means they did not know anything about the law. దాని అర్థము అన్ని జనులకు ఏమాత్రము ధర్మశాస్త్రము గురించి తెలియదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. They did not know anything about the scripture. వాక్య భాగముల గురించి వారికి ఏమాత్రము తెలియదు. They did not know anything of the doctrines in it. దానిలో ఉన్న సిద్ధాంతముల గురించి ఏమాత్రము వారికి తెలియదు. They did not know the consequences of sin. పాపము యొక్క పరిణామాల గురించి వారికి తెలియదు. The understanding of man was first filled both with natural and divine knowledge. మొట్టమొదటిగా ఒక మనిషి వివేచన అనేది సహజముగా మరియు దైవికమైన జ్ఞానముతో నింపబడుతుంది. But man was not content with this and being ambitious of more, even of being as God, lost whatever he had. కానీ మనిషి దీనిని కలిగి లేడు, కానీ దేవుని వంటి జ్ఞానమును, అటువంటి స్వభావమును కలిగి ఉండాలని మనిషి ఎంతగానో తాపత్రయపడుతూ ఉంటాడు. ఏదైతే ఆ మనిషి పోగొట్టుకున్నాడో దాని కొరకు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. Man was banished from the presence of God because of the sin. పాపము వలన మనిషి దేవుని సన్నిధి నుండి వేరు చేయబడ్డాడు. He was banished from the divine presence. దైవిక సన్నిధి నుండి మనిషి తొలగించబడ్డాడు. And that brought not only darkness upon people, which is increased by personal iniquity. అది మనిషి మీదకి చీకటిని తీసుకురావడం మాత్రమే కాక వ్యక్తిగతముగా మనుషులు చేసే అతిక్రమములు, దోషముల వల్ల అది అధికమవుతూ ఉన్నది. Now, for Jews,
యూదులకైతే there was law. వారికి ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది. If you do this, these are the things that you need to do. మీరు ఇలా చేస్తే మీకు ఇలా జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. But for Gentiles, it was not there. కానీ అన్ని జనులకైతే అవేమీ లేవు. In other words, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే for Jews, యూదులకు they were the chosen people. వారు ఎన్నుకొనబడిన ప్రజలు. And they did not even consider Gentiles as chosen or ever be chosen. వారు అన్ని జనులను ఏమాత్రము ఎన్నుకొనబడిన వారిగా అసలు వీళ్ళు ఎన్నుకోబడతారు అనేది కూడా వారు ఏమాత్రం ఊహించలేదు. Because their hearts were darkened. ఎందుకంటే వారి హృదయములు చీకటితో నింపబడి ఉన్నాయి. Today, ఈ రోజు when we tell about God, మనము దేవుని గురించి చెప్పినప్పుడు they cannot understand. వారు అర్థం చేసుకోలేరు. They cannot understand. వారు అర్థం చేసుకోలేరు. Why they cannot understand? ఎందుకని వారు అర్థం చేసుకోలేరు? Because their heart is darkened. ఎందుకంటే వారి హృదయము అంధకారమయమైనది. That is why in 2 Corinthians chapter 4 verse 4 says, అందుకని 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఇలా చెబుతున్నారు. what does it says? Let's read that one. Let's read 3 also. 3వ వచనము 4వ వచనము. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. మా సువార్త మరుగు చేయబడిన ఎడల నశించుచున్న వారి విషయంలోనే మరుగు చేయబడి ఉన్నది. And why it is veiled? ఎందుకని అది మరుగు చేయబడినది? Verse 4. 4వ వచనము. Whose minds the God of this age has blinded. The devil has blinded their minds, who do not believe, let the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. దేవుని స్వరూపి అయి ఉన్న క్రీస్తు మహిమను కనపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలుగజేసెను. What does it say? ఇది ఏమని చెబుతుంది? Their mind is darkened. వారి మనసు అంధకారమైనది. There is no light at all. అందులో ఏమాత్రము వెలుగు లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. So for them, వారికైతే doing sin or doing something wrong, ఏదైనా తప్పు చేయడము లేదా పాపము చేయడము it's not a big deal. అది పెద్ద విషయమేమి కాదు. Because their conscience is not normal. ఎందుకంటే వారి మనస్సాక్షి సహజముగా లేదు The కనుక. heart is not of the flesh. ఎందుకంటే ఆ హృదయం అనేది శరీర మూలముగా వచ్చినది కాదు. The Bible says their heart is like a stone. బైబిల్ చెబుతుంది వారి హృదయములు రాయి వలె ఉన్నాయి అని. Hallelujah. Oftentimes, Satan, the god of this world, who blinds the minds of men, and sometimes men are given up in just judgment by God to a judicial blindness and hardness of heart. చాలాసార్లు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అనగా సాతాను మనుషుల హృదయాలకి గ్రుడ్డితనము కలుగజేశాడు. అలాగనే ప్రజలు ఆ విధమైన గ్రుడ్డితనము చేత దేవునిని నమ్మకపోవడం వల్ల దేవుని తీర్పులోనికి వారు వస్తారు. Because they don't care. ఎందుకంటే వారు అసలేం పట్టించుకోరు. Now everyone in this world ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు has a conscience. వారికి మనస్సాక్షి అనేది ఉంది. When they do something wrong, కానీ వారు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు in their heart they will know what they are doing is wrong. వారి హృదయంలో వారికి తెలుస్తుంది నేను చేస్తుంది తప్పు అని వారికి తెలుస్తుంది. Even right now in your mind you say that this is wrong and this is not right. ఇప్పుడు కూడా మీ మనస్సులో మీరు ఇలా చెప్పవచ్చు, ఇది తప్పు, నేను చేస్తున్న ఈ పని సరైనది, ఇది తప్పు అని మీరు చెప్పవచ్చు. But the devil has put a veil saying that it's all right, no problem. కానీ సాతాను అక్కడ ఒక ముసుగు వేశాడు, ఏం పర్వాలేదు, అదేం సమస్య ఏం కాదు అని చెబుతూ ఉంటాడు. The same old trick that he used on Eve is still being used on every person in this world. హవ్వ మీద ఉపయోగించిన ఆ తంత్రములనే ఈ లోకములో ప్రతి ఒక్కరి మీద ఈ రోజునకు కూడా సాతాను ఆ తంత్రాలను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు. He was talking. The devil was talking. సాతాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And the man was listening. మనిషి వింటూ ఉన్నాడు. Did God say? దేవుడేమైనా చెప్పాడా? Did God say? దేవుడు చెప్పాడా మీకు? Yes, God said. అవును, దేవుడు చెప్పాడు. That you shall not even touch the fruit. మీరు కనీసం ఆ పండుని తాకకూడదు. So what does he say?
No problem. ఏం కాదు, ఏం సమస్య లేదని అంటున్నాడు. Use your analytics. మీ విశ్లేషణ ఉపయోగించండి. Use your wisdom. మీ జ్ఞానం ఉపయోగించండి. Why God said that you should not touch it or eat it? దాన్ని ఆ పండును ముట్టుకోకూడదు, తినకూడదని దేవుడు ఎందుకు చెప్పాడు? Because you will become like God. You will become like Him. ఎందుకంటే మీరు దేవుని వలె, ఆయన వలె అవుతారు, అందుకని చెప్పాడు. If you eat that fruit, మీరు ఆ పండును తిన్నట్లయితే you will become like God. మీరు దేవుని వలె అవుతారు. He's a liar. వాడు అబద్ధికుడు. Do you know what the lie that he was saying? వాడు చెబుతున్న అబద్ధం ఏమిటో మీకు తెలుసా? If you eat this fruit, మీరు ఈ పండును తిన్నట్లయితే I will become God. నేను దేవుణ్ణి అవుతాను. Did you get it? మీకు అర్థమైందా? I think you didn't get it. If you eat this fruit, నీవు ఈ పండు తిన్నట్లయితే you shall not die, నీవు మరణించవు, but I will become God. కానీ నేను దేవుడైతాను. Your God. మీ దేవుడుగా నేనవుతాను. A transfer will happen. అక్కడ బదిలీ అనేది జరుగుతుంది. And that was the greatest deception. అదే గొప్ప మోసము. Even today, ఈ రోజునకు కూడా the devil is doing the same thing. సాతాను అదే పని చేస్తున్నాడు. Keep telling you, మీకు చెప్తూ ఉంటాడు, no problem, ఏం కాదు, no problem. ఏం కాదు, Please do it. చెయ్యి, పర్వాలేదు, You will get this. నీకు ఇది వస్తుంది, You will get this. నీకు ఇది వస్తుంది, You will become like God. నువ్వు దేవుని వలె అవుతావు. And when you do that, మీరు అది చేసినప్పుడు you did it. నువ్వే చేసావు అంటాడు. Now you are not worthy. నువ్వు యోగ్యుడవు కాదు, You are condemned. నీకు శిక్ష వస్తుంది, You are rejected. నీవు తిరస్కరించబడ్డావు. Are you getting it? నీకు అర్థమవుతుందా? The people in the world, they are alienated from God. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రజలు దేవుని నుండి వేరుపరచబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Their understanding has become darkened. వారి వివేచన అంధకారమైనది. Look at any person. If his understanding become dark, what is his situation? ఏ వ్యక్తినైనా మీరు చూడండి, ఆ వ్యక్తి వివేచన కనుక చీకటిమయమైతే అతని పరిస్థితి ఏంటి? He'll be lost completely. పూర్తిగా ఆ వ్యక్తి నష్టపోతాడు, తప్పిపోతాడు. And here we read again, being alienated from the life of God. దేవుని జీవము నుండి వారు వేరుపరచబడ్డారు అని మనం చదివాం. About whom? ఎవరి గురించి? About Gentiles. అన్యజనుల గురించి చెబుతున్నారు. Go back to that verse. Display it so that everybody can see it. Ephesians chapter 4, verse 18. ఎఫెసీయులకు 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం. Their understanding darkened, and because of that blindness of the heart, being alienated from the life of God. వారైతే అంధకారమైన మనస్సు కలవారై తమ హృదయ కాఠిన్యము వలన తమలో ఉన్న అజ్ఞానము చేత దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి వేరుపరచబడిన వారై. Say alienated. వేరుపరచబడము అని చెప్పండి. I'm not sure whether that is a correct word in Telugu, because when you talk about, a believer who is accepted of the Lord, then he is separated from the world. ఎందుకంటే విశ్వాస గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అధికారాన్ని అంగీకరించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఈ లోకము నుండి వేరుపరచబడ్డాడు. So it is not వేరుపరచడం. కాబట్టి ఇది వేరుపరచడము కాదు. But I will tell you a better word for you to understand. మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా మంచి పదం చెప్తాను. Quarantined from God. No Telugu word for that, right? దేవుని నుండి దూరపరచబడడం. Separated. దేవుని నుండి దూరముగా అవ్వడం. బయటికి రాకూడదు. బయటికి రాకూడదు. Because see, you got in last 4 years, you understood what is quarantine.
గడిచిన 4 సంవత్సరంలో మీకు అర్థమైంది కదా, ఒంటరిగా ఉండడము, మీరు ఒక్కరే ఆ స్థలములోనే ఉండిపోవడము మీకు తెలిసినదే కదా. Alienated from God means quarantined from God. దేవుని నుండి దూరపరచబడము అంటే దేవుని నుండి దూరముగా ఒంటరిగా ఉండటము. బయటికి రాకూడదు. బయటికి రాకూడదు. Don't come into the light. వెలుగులోనికి రావద్దు. Stay in the dark. చీకటిలోనే ఉండు. If you come out, నువ్వు బయటికి వస్తే you'll get infected. నీకు అది సోకుతుంది. Is that they are saying? అదేనా వారు చెబుతున్నది? No. You are infected. మీరు ప్రభావితం చేయబడ్డారు. So stay away. కాబట్టి దూరంగా ఉండండి. Alienated from God. దేవుని నుండి దూరపరచబడము. Here it says, being alienated from the life of God. దేవుని వలన కలుగు జీవము నుండి దూరపరచబడటము. Hallelujah. హల్లెలూయా. You who are accepted the lordship of Jesus Christ, you have the life of God. యేసుక్రీస్తు అధికారాన్ని అంగీకరించిన మీకు దేవుని జీవము ఉన్నది. Say, I have the life of God. నాలో దేవుని జీవము ఉన్నదని చెప్పండి. I'm not alienated. నేను వేరుపరచబడలేదు. I'm not quarantined. నేను దూరపరచబడలేదు. I live in freedom. నేను స్వేచ్ఛలో జీవిస్తాను. I live in liberty. నేను స్వాతంత్రములో జీవిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I live in light. నేను వెలుగులో జీవిస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are talking about the Gentiles. మనం అన్ని జనుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Amen. ఆమేన్. A Gentile means అన్యజనుడు అనగా God doesn't live in them. వారిలో దేవుడు ఏమాత్రము నివసించరు. That means they are alienated from the life of God. దాని అర్థము వారు దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి దూరపరచబడ్డారు. A natural life that men receive from God, but a spiritual life, a life of grace and faith and holiness. సహజముగా మనుషులు దేవుని నుండి పొందుకునేటువంటి జీవితము దైవికమైన జీవము, ఆత్మీయమైన జీవితము, పరిశుద్ధత వారు దేవుని నుండి పొందుకుంటాము. And that is called the life of God. అదే దేవుని జీవము అంటే. What is the life of God? దేవుని జీవం అంటే ఏంటి? Life of God is a divine life. దేవుని జీవం అంటే దైవికమైన జీవము. It is infused by the Spirit of God. అది దేవుని ఆత్మ చేత ఇవ్వబడుతుంది. And word of God is the means to it. దేవుని వాక్యమే దానికి ద్వారము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. And when you have this life, the life of God, మీకు ఎప్పుడైతే దేవుని జీవము ఉంటుందో you have a life of grace. మీలో ఆ కృప జీవము ఉంటుంది. You have faith మీకు విశ్వాసం ఉంటుంది. and you have holiness. మీకు పరిశుద్ధత ఉంటుంది. You don't struggle to live in holy. పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి మీరు ఏమాత్రము శ్రమించరు. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. Praise the Lord. There was a story of a young man who was addicted to drugs. డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయిన ఒక యవనస్తుడి గురించిన ఒక కథ ఉన్నది. And he was completely addicted to drugs and there was no way out. పూర్తిగా ఆ వ్యక్తి డ్రగ్స్ కి బానిస అయ్యాడు. బయటకు వచ్చే మార్గమే లేకపోయింది. Addiction. వ్యసనము. Even today many are addicted. ఈ రోజున కూడా చాలా మంది వ్యసనము పడి ఉన్నారు. Not to the drugs. డ్రగ్స్ కి కాదు కానీ They are addicted to their phones and their social medias. మత్తు పదార్థాలకి కాదు కానీ ఫోన్ కి, సోషల్ మీడియాకి వ్యసనంగా ఉన్నారు. It's an addiction. అది ఒక వ్యసనము. Because for many young people and old people, చాలా మంది యవనస్తులకు, పెద్దవారికి they spend their 60 to 70% on time on their devices. వారి సమయంలో 60 నుండి 70% సమయం అంతా కూడా ఫోన్ల మీదనే ఉపయోగిస్తారు. When I say 60 to 70%, 60 నుండి 70% అని నేను చెప్పినప్పుడు when you are sleeping, you sleep, right? మీరు పడుకున్నప్పుడు నిద్రపోతారు కదా. I'm talking about the rest of the time. మిగిలిన సమయం గురించి చెబుతున్నాను. And many of your sleeps are deprived because of your phone. మీ ఫోన్ వల్ల మీ చాలా మంది నిద్ర కూడా సరిగా ఉండదు. Early to bed, early to rise,
త్వరగా పడుకొని త్వరగా నిద్ర లేవాలి. Makes a man healthy, wealthy and wise. అలా చేయడం వల్ల ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా, సంపద కలిగి, జ్ఞానము కలిగి ఉంటాడు. It's not from the Bible. అది బైబిల్ నుండి But వచ్చిన if you look at the life of the people in the Word of God, కానీ దేవుని వాక్యములు మనకి ఇవ్వబడిన మనుషుల జీవితాలను మీరు including చూసినప్పుడు, Jesus, యేసును సహా he rose up early in the morning. ఆయన ఉదయకాలమునే నిద్ర లేచాడు. Some of you are looking to me as if I have said something wrong. నేను ఏదో తప్పు చెప్పినట్టు నా వైపు. Say early in the morning. వేకువ జామునే అని చెప్పండి. Early in the morning. వేకువ జామునే. తెలుగులో చెప్పండి. వేకువ జామునే. No life at all in it. It's very important. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. Very, very important. చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. How many of you wanted to get up early morning? ఉదయమునే I'm లేవాలి not అని. asking those who are already waking up. You can also raise your hands, but you wanted to wake up early morning. ఇప్పటికే ఉదయమునే లేస్తున్న వారి గురించి నేను అడగడం లేదు, వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఎవరైతే ఉదయమునే ఎక్కువ జామునే లేవాలని కోరుకుంటున్నారో వారు చేతులు ఎత్తండి. కోరుకున్నవారు. Okay. Hallelujah. You know what is early morning? ఎక్కువ జామునే అంటే ఏమిటో తెలుసా? Before the sunrise. సూర్యుడు ఉదయించక మునుపే. Before the sunrise. సూర్యుడు ఉదయించక మునుపే. Amen. ఆమేన్. Amen. Amen. How many of you are able to see while you are sleeping? మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎంతమంది చూడగలుగుతున్నారు? How many of you cannot see when you are sleeping? నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎంతమంది చూడలేకపోతున్నారు? Everybody can see, yeah? Okay. When do you see మీరు ఎప్పుడు చూస్తారు? after sleep? మీరు నిద్రపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు చూస్తారు? When you wake up. మీరు నిద్ర లేచినప్పుడు. When you wake up, you see, right? మీరు నిద్ర లేచినప్పుడు చూస్తారు కదా. You open your eyes. మీ కళ్ళు తెరిచి Even before getting up from the bed, మీరు ఆ బెడ్ మీద నుంచి లేవక మునుపే your eyes are open. మీ కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. I'm not talking about the people who walk in the sleep. నిద్రలో నడిచే వారి గురించి చెప్పడం లేదు. Their eyes are open. వారి కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. Say, when I wake up, my eyes are open. నేను నిద్ర లేచినప్పుడు నా కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి అని చెప్పండి. Tell to your neighbor, మీ పక్క wake up early morning. మీ పక్క వారితో చెప్పండి, వేకువ జామునే నిద్ర లేవు. Wake up before the sunrise. సూర్యుడు ఉదయించక మునుపే నిద్ర మేల్కో. Again, wake up before the sunrise. సూర్యుడు ఉదయించక మునుపే నిద్ర నుండి మేలుకో. And some of you are laughing and smiling. You are saying, as if the disciples said to Jesus, you are saying a hard thing. యేసు శిష్యులు యేసుతో చెప్పినట్లుగా ఇది కష్టమైన పని అన్నట్లుగా మీరు కష్టమైన మాట. కష్టమైన మాట అన్నట్లుగా మీరు చూస్తున్నారు. Hallelujah. Change your life. మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి. You see the sun rises. సూర్యుడు ఉదయించడమును చూడండి. Hallelujah. As a believer, విశ్వాసిగా, as a child of God, దేవుని బిడ్డగా you are light in this world. మీరు ఈ లోకములో వెలుగై ఉన్నారు. And the light shines. వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది. And light shines. And వెలుగు you shine మీరు ప్రకాశించాలి. brighter and brighter and brighter unto perfect day. పరిపూర్ణ దినము వరకు మరింత ప్రకాశవంతంగా, మరింత ప్రకాశవంతముగా మీ వెలుగు వెలగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. So if you get up at 10 o'clock in the morning, మీరు ఉదయమునే 10 గంటలకు నిద్ర లేచినట్లయితే you cannot see the light. From the darkness, slowly the light is coming
and growing. చీకటి నుండి వెలుగు మెల్లగా వచ్చి ఆ విధముగా ప్రకాశించడాన్ని మీరు ఏమాత్రము చూడలేకపోతారు. Are you getting it? మీకు అర్థమవుతుందా? Jesus got up early morning. యేసు ఉదయమునే నిద్ర లేచారు. And the Bible says before the break of the day. బైబిల్ చెబుతుంది సూర్యోదయము కాక మునుపే. And went into the solitary places and prayed. ఆయన ఏకాంతము గల స్థలములోనికి వెళ్ళి ప్రార్థించేవారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. You wanted to have a successful life. మీరు విజయవంతమైన జీవితం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నారా? When I say successful life, విజయవంతమైన జీవితం అని అన్నప్పుడు a debt free, అప్పులు లేనిది, worry free, చింతలు లేని, sickness free రోగములు లేని life. అటువంటి జీవితం. Do you want that? అది మీకు కావాలా? I got only 4 people, okay. Hallelujah. Do you know what you have to do? మీరు ఏం చేయాలో మీకు తెలుసా? Get up early morning. ఉదయమునే నిద్రలేవండి. I'm talking to even children. పిల్లలకు కూడా నేను చెబుతున్నాను. And as you get up, మీరు అలా నిద్ర లేవగా declare ప్రకటించండి, in the name of the Lord Jesus Christ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో today is an excellent day for me. ఈ రోజు నాకు శ్రేష్టమైన రోజు. This day ఈ రోజు I will rejoice. నేను ఆనందిస్తాను. I will dance. నేను నాట్యం ఆడతాను. And I will be joyful. నేను సంతోషముగా ఉంటాను. And I will meet the right people నేను సరైన ప్రజలను at కలుస్తాను the right time. సరైన సమయములో. And today ఈ రోజు my life is a life of success. నా జీవితము విజయవంతమైన జీవితము. In Jesus' name. యేసు నామములో. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you do that, మీరు అలా చేసినట్లయితే you will see your life changed. మీ జీవితము మారడము మీరు చూస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. At the name of Jesus, every knee should bow. ప్రతి మోకాలు యేసు నామము ఎదుట వంగుతుంది. See, here the problem here is because of the ignorance that is in them. ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే తమలో ఉన్న అజ్ఞానము. Why they are alienated from God? వారు ఎందుకని దేవుని నుండి, Why their understanding is darkened? ఎందుకని వారి హృదయం అంధకారమయమైనది? Because of the ignorance. వారి అజ్ఞానము వలన. What is ignorance? అజ్ఞానం అంటే ఏంటి? Don't know. తెలియదు, Don't know. తెలియకపోవడం. Hallelujah. Don't be ignorant. కాబట్టి అజ్ఞానులుగా ఉండవద్దు. Tell to your neighbor, don't be ignorant. మీ పక్క వారితో చెప్పండి, అజ్ఞానులుగా ఉండొద్దు. Don't be ignorant. అజ్ఞానులుగా ఉండొద్దు. You may be, graduates, postgraduates and PhD and so on. మీరు గ్రాడ్యుయేట్స్గా, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్గా ఉండొచ్చు. Even for them, the ignorance can be there. వారికి కూడా అజ్ఞానము ఉండొచ్చు. Ignorance of the life of God. దేవుని జీవము విషయమైన అజ్ఞానము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then, why they are alienated from the life of God? Because of the blindness of their heart. ఎందుకని వారు దేవుని వలన కలుగు జీవంలో నుండి వేరుపరచబడ్డారు? ఎందుకంటే వారి హృదయములు చీకటిమయమయ్యాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is a natural hardness of the heart. సహజముగా మనిషి హృదయంలో ఉండే కాఠిన్యత అనేది ఉంటుంది. That means the heart is naturally stone. ఎందుకంటే సహజముగానే హృదయము రాయి వలె ఉన్నది, కఠినముగా ఉన్నది. And so it remains till grace takes away the stony heart and gives an heart of flesh. ఆ రాయి వంటి హృదయము తీసివేసి మాంసపు ముద్ద వంటి హృదయము రావడానికి దేవుని కృప అవసరము. Amen. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. I told you about this boy who had the addicted to drugs. మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన ఈ వ్యక్తి గురించి నేను మీకు చెప్పాను. One day he came to the church ఒకరోజు ఆ వ్యక్తి సంఘానికి వచ్చాడు. and he accepted Jesus యేసును అంగీకరించాడు. and his life is changed. అతని జీవితము మార్చబడింది. His life is changed. అతని జీవితము మార్చబడినది. And he was not taking drugs. ఏమాత్రం మత్తు పదార్థాలు ఇంకా He is తీసుకోవట్లేదు. free from his addiction. ఆ బానిసత్వము వ్యసనముల నుండి స్వేచ్ఛ పొందాడు. But one day కానీ ఒక్కరోజు he took drugs. మరలా మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నాడు. And when he took drugs,
ఆ మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు After that, he was feeling so sad. దాని తర్వాత ఎంతగానో బాధపడుతూ He ఉన్నాడు. was feeling terrible. ఎంతో భయంకరంగా అనిపిస్తూ And ఉన్నది. he called the pastor. పాస్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాడు. And then he said to the pastor, I am fallen now. I have done something wrong, ఆ వ్యక్తి which I was not supposed to do. ఆ వ్యక్తి పాస్టర్ గారితో ఇలా చెప్పాడు, నేను చేయకూడని పని చేశాను అని పాస్టర్ గారితో అన్నాడు. I took drugs. నేను మత్తు పదార్థాలు I తీసుకున్నాను, don't know what to do. ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు. Pastor said, పాస్టర్ గారు ఇలా అన్నారు, very good, చాలా మంచిది, very good. చాలా మంచిది. Why? ఎందుకని? Why you said very good? చాలా మంచిదని మీరు ఎందుకు అన్నారు? Pastor told that boy, పాస్టర్ గారు ఆ వ్యక్తితో ఇలా చెప్పాడు, you were taking drugs even before ఇంతకు ముందు కూడా నువ్వు మత్తు పదార్థాలు తీసుకుని ఉండొచ్చు, and you didn't feel anything. కానీ నీకేం అనిపించలేదు, You didn't feel bad about it. దాని గురించి నువ్వేమీ బాధపడలేదు. But now you took the drugs, కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నావు, now you are feeling bad. కానీ ఇప్పుడు నీకు బాధ అనిపిస్తుంది. That means the Holy Spirit is convicting you and the Holy Spirit is working in you. దాని అర్థము పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఒప్పుకోలు కలిగిస్తున్నారు, నీలో పరిశుద్ధాత్ముడు పని చేస్తున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. A change has happened. మార్పు జరిగినది. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is very, very important. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. A stony heart has to be replaced with a heart of flesh. రాయి వంటి హృదయము మాంసపు ముద్ద వంటి హృదయముగా మారినది. Stony heart doesn't feel anything. ఆ రాయి వంటి హృదయములో ఎటువంటి భావోద్వేగాలు ఉండవు. You poke, you kick, whatever you do, nothing happens to that heart. మీరు గుచ్చినా కొట్టినా హృదయానికి ఏమి అవ్వదు. But a heart of flesh, కానీ ఆ మాంసపు ముద్ద వంటి హృదయం small poke, చిన్నగా గుచ్చినా సరే it feels. అది ఆ బాధను It అనుభవిస్తుంది, feels the pain. ఆ నొప్పిని అది అనుభవిస్తుంది. It understands something is wrong. ఏదో సరిగా లేదు అని అర్థం చేసుకుంటుంది. And this is what happens at the new birth. ఇదే నూతన జన్మ జరిగినప్పుడు జరిగేటువంటి విషయం. New creation. నూతన సృష్టి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because of the blindness of their heart. వారి హృదయ అజ్ఞానము వలన, That's called blindness of heart. అంధకారమైన మనస్సు అని మనము దాన్ని పిలుస్తాము. When you are alienated from the life of God, that is called the blindness of heart. దేవుని వలన కలుగు జీవములో నుండి దూరపరచబడినప్పుడు మనము వారిని అంధకారమైన మనసు కలవారు అని అంటాం. And in Hebrew, it is a rabbinical phrase. హీబ్రూలో అయితే అది రబ్బానికల్ ఫేజ్ గా ఉన్నది. That means used by the priest in the temple. దాని అర్థము అది దేవాలయములో యాజకుల చేత ఉపయోగించబడిన మాట. Blindness of heart. హృదయము చీకటిమయం అవ్వడము. And this was the case of every Gentile. ఇదే అన్యజనుల యొక్క పరిస్థితి. Even today, this is a case with everyone around you. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి స్థితి ఇదే. Alienated from the life of God. దేవుని జీవము నుండి దూరపరచబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But thanks be unto God, in Christ Jesus, both the Jews and the Gentiles have been brought together to make one new man. That's neither a Jew nor a Gentile. That's the new creation. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. యూదులు అన్యజనులు ప్రభు అయిన యేసునందు ఏకముగా చేయబడ్డారు. యూదులని ఏమాత్రము లేదు, ఇంకా ఏమాత్రము అన్యజనులని వేరుగా లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. As a Gentile, అన్యజనులుగా you're not redeemed. మీరు విమోచింపబడిన వారు కాదు, You're not delivered. మీరు విడుదల చేయబడిన వారు కాదు, But you have been given the life of God. కానీ మీకు దేవుని జీవము ఇవ్వబడినది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. You have the life of God. మీలో దేవుని జీవం ఉన్నది. You are no more alienated. మీరు ఏమాత్రం ఇంకా దూరపరచబడి లేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Say, I'm not alienated. నేను దూరపరచబడి లేను. I'm not quarantined. నేను ఒంటరిగా లేను. I have the life of God in me. నాలో దేవుని జీవం ఉన్నది. My understanding is bright. నా వివేచన అనేది వెలుగుతో నింపబడినది. My understanding is filled with the light. నా వివేచన అనేది వెలుగుతో నింపబడినది. I have the life of God in me. నాలో దేవుని జీవము ఉన్నది.
Amen. ఆమేన్. Say, I have the life of God in me. నాలో దేవుని జీవము ఉన్నది. I'm not ignorant. నేనేమాత్రము అజ్ఞానములో లేను. I have the knowledge of the word of God. దేవుని వాక్యమును గురించిన జ్ఞానము నాకున్నది. I'm not blind. నేను గుడ్డివానిగా లేను. God has opened my eyes. దేవుడు నా కన్నులను తెరిచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. And this must happen to every person. ఇది ప్రతి వ్యక్తికి జరగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Ephesians chapter 2 verse 14. ఎఫెసీయులకు 2:14. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. ఆయన మనకు సమాధానమై ఉండి మీకును మాకు నుండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. I think you must read it. ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. Okay, read it again. ఆయన మన సమాధానమై ఉండి. Okay, ayana ఎవరు? Who? ఎవరు? యేసు ప్రభు. యేసు ప్రభు. మన, not mana, na. నా. Okay, read like that. ఆయన యేసు ప్రభు Yeah. నా సమాధానమై ఉండి. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Yeah, read. నాకును వారికి ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. Amen. ఆమేన్. There is no more, what do you call? మధ్య గోడ. మధ్య గోడ or అడ్డు గోడ. Okay? ఇంకేమాత్రము మధ్య గోడ అడ్డు గోడ అనేది లేదు. If you stand with a Jew who is born again, మీరు కనుక తిరిగి జన్మించిన యూదునితో నిలబడితే you and he are the same. మీరు ఆ వ్యక్తి కూడా ఇద్దరు సమానమే. There is no caste or creed in Christ Jesus. క్రీస్తులో ఏమాత్రము కులము లేదా విభిన్నమైనవి ఏమీ లేవు. You have been elevated into the highest caste. మీరు ఎంతో హెచ్చైన కులమునకు లేవనెత్తబడ్డారు. What is that caste? ఆ కులం What ఏమిటి? is that tribe? ఆ జాతి ఏమిటి? I am a child of God. నేను దేవుని బిడ్డను. Child of the Most High God. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని బిడ్డను. Nothing should stop you from this understanding. ఈ వివేచన నుండి మిమ్మల్ని ఏది కూడా ఆపకూడదు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. That means being born again. You are born into a newness of life. కాబట్టి తిరిగి జన్మించిన వారుగా మీరు క్రొత్త జీవములోనికి తిరిగి జన్మించారు. You have the Christ, you have the life of Christ in you. క్రీస్తు యొక్క జీవము మీలో ఉన్నది. You don't have a past to be redeemed or delivered from for your old nature. విమోచింపబడడానికి, విడుదల చేయబడడానికి, మీ పాత స్వభావము నుండి విడుదల చేయబడడానికి మీకు అసలు గతం అనేదే లేదు. The life you had before you were born again was supplanted by Christ's divine nature. మీరు తిరిగి జన్మించక ముందు మీకున్న జీవితము క్రీస్తు స్వభావముతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడినది. Supplanted. Replaced. దాని స్థానములో మీ పాత జీవితము స్థానములో క్రీస్తు జీవితము ఉంచబడినది. That means there is no past for you. దాని అర్థము మీకు గతం అనేదే లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't worry about your past. కాబట్టి మీ గతం గురించి చింతించకండి. Tell to your neighbor. మీ పక్కవారితో చెప్పండి. Don't go into depression by thinking about your past. మీ గతము గురించి ఆలోచిస్తూ నిరాశ పడవద్దు అని చెప్పండి. గట్టిగా చెప్పండి. మీ గతము గురించి ఆలోచిస్తూ నిరుత్సాహపడవద్దు అని చెప్పండి. మరొకసారి. మీ గతము గురించి ఆలోచిస్తూ నిరుత్సాహపడవద్దు. All your past is buried with Christ Jesus. మీ గతమంతా కూడా క్రీస్తు యేసుతో పాతి పెట్టబడినది.
Some of you are saying, still I am alive. అయినా కూడా నేను సజీవంగా ఉన్నానని అంటున్నారు కొంతమంది. అవునా? Your path Manishi is alive or dead? మీ పాత మనిషి మరణించాడా లేదంటే జీవము కలిగి ఉన్నాడా? Dead. How many of you said it's dead? మరణించాడు అని ఎంతమంది చెప్తున్నారు? And how many of you are carrying that dead man? ఆ మరణించిన వ్యక్తిని ఎంతమంది మోసుకుంటూ ఉన్నారు? Have you buried it? మీరు ఆ వ్యక్తిని పాతి పెట్టారా? Have you buried it? మీరు పాతి పెట్టారా? The problem is some people have not buried that old man. సమస్య ఏమిటంటే కొంతమంది ఆ పాత వ్యక్తిని పాతి పెట్టలేదు. You have become a new creation. మీరు నూతన సృష్టిగా You are a new man. మీరు నూతన వ్యక్తిగా You have the life of God in you. మీలో దేవుని జీవం ఉంది. But you carry that old man. కానీ మీరు ఆ పాత వ్యక్తిని మోసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. Today is the last day. ఈ రోజే ఆఖరి రోజు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let your mind be clear. మీ మనసు స్పష్టంగా ఉండనివ్వండి. When you took baptism, మీరు బాప్తిస్మము తీసుకున్నప్పుడు, in the water, నీటిలో బాప్తిస్మము that తీసుకున్నప్పుడు old man is buried. ఆ పాత వ్యక్తి పాతి పెట్టబడ్డాడు. You are raised back to life. మీరు తిరిగి జీవములోనికి లేపబడ్డారు. And you live a life of divinity. మీరు దైవత్వము కలిగిన జీవితమును జీవిస్తున్నారు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Romans chapter 6 verse 4. Romans chapter 6 verse 4. Quickly, let's read this. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. అందరం కలిసి తెలుగులో చదువుదాం. కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఎలాగూ లేపబడెనో అలాగే మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకొనున్నట్లు మనము బాప్తిస్మము వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. I wanted to help those who are mute. Please read. Now everyone together again. And those who have already read, it will be, it becomes your memory verse. చదవని వారందరూ మరలా అందరూ కలిసి చదవాలని కోరుకుంటున్నాను. అలా కాదు. I wanted to help those who are mute. ఎవరైతే మౌనంగా ఉన్నారో వారికి నేను సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. Mute. Because I am watching you. ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను. Okay, go ahead. కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఎలాగూ లేపబడెనో అలాగే మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకొనున్నట్లు మనము బాప్తిస్మము వలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. Some of you are pretending, Pastor గారు నాకు తెలుగు రాదు. కొంతమంది నాకు తెలుగు రాదు అన్నట్లు ఉన్నారు. But this one who is sitting here is reading. కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న ఈ వ్యక్తి చదువుతున్నారు. You are from which place? Yeah, good. See? Did you see that? Don't pretend. Be real. యథార్థముగా ఉండండి. చదువుతున్నట్లు చేయవద్దు, నటించవద్దు. When you are in trouble, మీరు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు, when you call upon God, మీరు దేవుణ్ణి పిలిచినప్పుడు God will pretend. దేవుడు కూడా సరే అన్నట్లుగా ఉంటారు. Whatever you do, మీరు ఏం చేసినా సరే it will be written back to you. అది తిరిగి మీకు వస్తుంది. He is shrewd to the shrewd. He is shrewd to the shrewd. ఆయన సత్యవంతులకు సత్యవంతుడిగా ఉన్నాడు. Shrewd, what is the meaning of shrewd? Wise to the wise. ఆయన జ్ఞానులకు జ్ఞానము కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు. To the crooked, he will be crooked. ఆయన దుర్మార్గులకు దుర్మార్గునిగా ఉంటాడు. Now you are saying, I thought God is not like that. He is like that. ఆయన అలాంటి వాడే. ఎలాంటి వాళ్ళని చెప్పలేదు. దేవుడు అలా ఉండడని నేను అనుకున్నాను అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ దేవుడు మీరు ఎలా ఉంటే ఆయన కూడా అలాగే ఉంటాడు. He is shrewd to the shrewd and wise to the wise and crooked to the crooked. ఆయన సత్యవంతులకు సత్యవంతుడు, జ్ఞానులకు జ్ఞానుడు, దుర్మార్గులకు దుర్మార్గుడు. నేను చూడలేదు. So God also will say, నేను కూడా చూడలేదు. Hallelujah. Praise the Lord. You are a new creation. మీరు నూతన సృష్టి.
How many of you are a new creation? ఎంతమంది నూతన సృష్టిగా ఉన్నారు? Stand up and declare. లేచి నిలబడి I am a new creature in Christ Jesus. నేను క్రీస్తు యేసునందు నూతన సృష్టిగా I ఉన్నాను. have the life and nature of God in me. నాలో దేవుని జీవము, దేవుని స్వభావము ఉన్నది. I have the resurrection life. నాకు పునరుద్ధాన జీవము ఉన్నది. I am not the redeemed. నేను విమోచింపబడిన వ్యక్తిని I am కాను. not the delivered. నేను విడుదల చేయబడిన వ్యక్తిని కాను. I am a brand new man నేను క్రొత్తగా జన్మించిన that వ్యక్తిని. never existed before. ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ ఉనికిలో లేనటువంటి వ్యక్తిని. I am living a transcendent life of the spirit. నేను ఆత్మ యొక్క విజయవంతమైన జీవితమును జీవిస్తున్నాను. I have a divine life. నాలో దైవిక జీవము ఉన్నది. I have the life of God in me. నాలో దేవుని జీవము ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you born again? మీరు తిరిగి జన్మించారా? Take your right hand. మీ కుడి చేయి తీసుకోండి. Take your right hand. మీ కుడి చేయి Beat on your chest మీ గుండె మీద కొట్టండి. and say, I am a new man. నేను క్రొత్త వ్యక్తిని అని చెప్పండి. I am a new creature in Christ Jesus. క్రీస్తు యేసులో నేను నూతన సృష్టిని. I have the divine life. నాలో దైవిక జీవము ఉన్నది. ఎప్పుడు పడిపోతా? లైఫ్ ఉందా? It should beat like the drums. Say, I have the life of God in me. నాలో దేవుని జీవము ఉన్నది. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం.